ଗତ ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପରିଧି। କେନ୍ଦ୍ର ପରିଧିରେ ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ କୋଉଠି ଅଛ? ନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛ ନା ପରିଧିରେ ଅଛ? এই କେନ୍ଦ୍ର ପରିଧିକି ନେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ବୋଧେ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ରହିଯାଇଛି, ଅନୁଭବ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ପୁଣି ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା ବାକି ଅଛି। ମଣିଷର ଜୀବନ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। କାରଣ କ'ଣ ନା ସିଏ ଜାଣିନି ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଏବଂ ମରିବାଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରେନି। ଯେତେ ହୁସିଆର ହେଲେ ବି ମରଣଟା ଅଜ୍ଞାତ ଥାଏ। କାହିଁକି ଅଜ୍ଞାତ ଥାଏ? ନା ଯଦି ଜାଣିଯିବ ଜଣେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଏତେ ବର୍ଷରେ ହେଇଯିବ, ସିଏ ହୁଏତ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବ, ନହେଲେ ତାର ଗତି ଡିରେକ୍ସନଟା ଅଲଗା ହେଇଯିବ ମୃତ୍ୟୁର ଆଭାସ ଯଦି ଆସେ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ଧର ଜଣେ 50 ବର୍ଷରେ ମରିବ କି 70 ବର୍ଷରେ ମରିବ, ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ମରିପାରିବନି। ଯଦି ଜାଣିଗଲା ମୁଁ 70 ବର୍ଷରେ ମରିବି, ତାହେଲେ ତାର ଭାବନା, ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ। କେବେ ଠିକ ରହିବନି। ତେଣୁ ହୁଏତ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଏ ଅଜ୍ଞାତ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଜନ୍ମ ନହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହବନି। ମୃତ୍ୟୁ କିଛି ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। କାରଣ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଗତି କରୁଛେ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ସେଇ ରୂପରେ ରହୁଛ ଯେମିତି ଗଛର ମଞ୍ଜି ଏବଂ ଗଛ ଉଭୟ ପରିପୂରକ, ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ସେମିତି ତୁମର ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ହେଉଛି ଅନ୍ନମୟ କୋଷ ବା ଶରୀର, ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବା ହିରଣ୍ୟମୟ କୋଷ। ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ପୁଣି ସ୍ଥୂଳକୁ ଆସୁଛ, ସ୍ଥୂଳରୁ ପୁଣି ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ଯାଉଛ, ପୁଣି ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସ୍ଥୂଳ, ସ୍ଥୂଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସ୍ଥୂଳ, ସ୍ଥୂଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଏ ଗୋଲାକାର ଭାବରେ ତୁମେ ଗତି କରୁଛ। ତେବେ କାହିଁକି ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସ୍ଥୂଳକୁ ଆଉଛ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ଯାଉଛ, ସିଏ ବି ଅଜ୍ଞାତ ତୁମ ପାଇଁ। ଅଜ୍ଞାତ। ଆଉ ସବୁ ଯାକ ରହସ୍ୟ ଅଜ୍ଞାତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ତାରି ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି, ଅଜ୍ଞାତ ଶକ୍ତି ଭିତରେ। ତୁମେ ସେ ଅଜ୍ଞାତ ଶକ୍ତି ନୁହଁ, ଏବେ ନୁହଁ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାତ ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାତ ଶକ୍ତିରେ ଅଛ।
ଜ୍ଞାତ ଶକ୍ତି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିବି ନ କରିପାରିବି, ମୁଁ ଚାଲିଲି, ମୁଁ ବସିଲି, ମୁଁ ଖାଇଲି, ମୁଁ ଶୋଇଲି, ମୁଁ ଖେଳ କସରତ କଲି, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲି, ଚାଷ କଲି, ଚାକିରି କଲି, ये सब ज्ञात शक्ति। तुम जानिबारे एगुड़ा सब होउछि, किंतु अज्ञात शक्ति कौन? अज्ञात शक्ति जेमती कि तुमर निश्वास प्रश्वास जीवा आसवा तुम द्वारा होनी। तुम्हें केवे निश्वास नहीं जो एते बड़ हेलानी केवे नहीं निश्वास चालुच ऑटोमेटिक चालुच डाइजेशन प्रक्रिया ऑटोमेटिक होउछि अज्ञात शक्ति रे। तुम निद्रा मध्य अज्ञात शक्ति रे होउछि, सोई दउछि उठे दउछि के आखिर निमेष उन्मेष अज्ञात शक्ति द्वारा होउछि। तुम छातीर धड़कन स्पंदन अज्ञात शक्ति द्वारा होउछि, बुझिले? सूर्यर उदयास्त अज्ञात शक्ति द्वारा होउछि, तारा नक्षत्र अवस्थिति अज्ञात शक्ति द्वारा होउछि, पृथ्वीर घूर्णन अज्ञात शक्ति, महाकर्षण शक्ति एवं माध्याकर्षण शक्ति ये सब अज्ञात शक्ति माध्यम होउछि। तुमर सेमती जन्म मृत्यु मध्य अज्ञात शक्ति रे होउछि। तेणु तुम्हें ज्ञात शक्ति रे तुमर परिसर जेतिक देखा जाउछि तुम्हें करूछ, किंतु अज्ञात शक्तिर परिसर बहुत व्यापक, बहुत व्यापक, तार कलना नहीं, ताको आकलन करि परिबनी अज्ञात शक्तिर जो शक्ति। आ से अज्ञात शक्तिटा भावुच कि आउ कोठी अछि तुमको छाड़ी के ताइबी न। अज्ञात शक्ति तुम भीतर अछि। केमती जना पड़िबो, केमती जना पड़िबो? तुम्हें ज्ञात शक्ति अच्छ, आज पर्यंत एडुटे हेलनी, तुम्हें ज्ञात शक्ति रे काम करुच, चलुच बसुच रोबोट भली, खाऊच उठुच, अपेक्षा अपेक्षा को अनुमेय करी तुम्हें काम करुच, किंतु अज्ञात शक्ति तुमको देखुची प्रति मुहूर्त रे तुम्हें कौन करुच। तुम्हें किंतु अज्ञात शक्ति की देखि पारुन, से कोठी अछि तुम भीतर। सेथिପାଇଁ जो केंद्र परिधि अछि, तुम्हें जो छक्के रे अछ ना केंद्र रे अछ ना परिधि रे अछ, तुम्हें पूर्ण परिधि रे नाओ कि पूर्ण केंद्र रे नाओ मझी रे अछ। तेणु ये अज्ञात शक्तिर भेट कोठी हबो? जदि तुम्हें केंद्र को जीव। केंद्र को जीवा अर्थ, केंद्र को जीवा अर्थ सब जानक जो अच्छी तुम ज्ञात शक्ति रे ताको रद्द कर दवा, ताको सब बंद कर देवे। बंद हेले भी तुम्हें केंद्र को जाई परियो। माने काम दुई आड़ को अच्छी, तुम्हें परिधि रे काम अच्छी, परिधि आड़ को अग्रसर हेले परिधि सहित मिसी जीव। बहुत जोर रे जो दौड़िल, दौड़िबा अर्थ नहीं दुई गोड़ को धरी दौड़िबा, विचार रे भावना रे दौड़िब।
मोर पैसा दरकार, बहुत पैसा दरकार, दौड़िल, बहुत प्रमोशन दरकार, चाकरी अच्छी प्रमोशन दौड़ रेस रे दौड़ केतବେଳେ दौड़ दौड़ी पिटी हो जना पड़ुनी से रेस एत जोरे पिटी दब नहीं कौटी परिधि तुम 5 खंड बस अच्छी दौड़च आउ 5 खंड केमती हम तुम्हें केन्द्र को भूली दौड़च बाहर परिधि आड़ तेणु ये जो कम गुरा जो बंद करद ताहले केन्द्र आड़ को रास्ता देखा नले जोर दौड़च परिधि की केन्द्र केमती आस जानते कि गोटे बड़ आश्चर्य कथा हो जमती शोई पड़ला परे तुम्हें नुआ बल नुआ साहस नुआ तेज नुआ रक्त नहीं उठ सतेज हो जाए शरीर शोला पर ऊर्जा भरी रही जाए तुम ऊपर पुणी शोया पर्यंत काम कर जदि कहीं जने न शोब 15 दिन से पागल हो तेणु तुमको नुआ जीवन दौची तुम सुप्त अवस्था जाग्रत रे रहिया पाए सेमती तुम्हें जो जन्म नौच नुआ भावना नुआ रस नुआ तेज जमती निदर उठिला परे जमती सतेज हो मनीष सेमती जन्म नेला परे सतेज हो आस्ते 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 बल रही भितर सेटा कमी जीव बल संपूर्ण नहीं कि आसुची सेटा कमी जीव आस्ते आस्ते कमी जीव जो शक्ति जो ऊर्जा जो साहस वीरत्व नहीं कि आसला पिला दिन ठारू से आस्ते आस्ते कमी जीव खर्च हो सब नष्ट हो जो बलटा नष्ट हो किछि नथिबो तुम जन्मदिन ठारू तुमर संपूर्ण तेज कमी कमी जीव धरा जाओ गोटे बाल्टी कूअरे पड़ी बाल्टीटा पूर्ण मात्रा रे पड़ी फुल पानी अच्छी तुम भीतर सेमती फुल शक्ति अच्छी पूर्ण शक्ति रे तुम्हें जन्म नहीं बाल्टी की जिते ऊपर टेकी दब कूअरु धर कणा है गोटे जगह बाल्टी कौन हम से पानी आ ऊपर को उठिला बेलू सरी जाइए पानी कणा है किंतु प्रथम जो बाल्टी फुल थिला जेतेबेले तुम्हें बुड़ीकी जेतेबेले बाल्टी बुड़ीकी थिला कूओ भितर सेतेबेले पूर्ण मात्रा रे थिला तुमर सेमती जन्म समय जन्म पूर्व तुम्हें पूर्ण भाव थिल शक्ति स्वरूप होकर किंतु जेतेबेले ज्ञात शक्ति जेते आरंभ हम सेते जो भरपूर थिला तेज शक्ति सी आस्ते आस्ते कणा है आस्ते आस्ते नष्ट हो सरी मृत्यु बेलू कि तुम्हें नहीं कि आसल पूर्ण बाल्टी पानी किंतु आस्ते आस्ते नष्ट हो जाए से शक्ति रही तुम पाखे तेणु केन्द्र को जदि तुम्हें जीव केन्द्र रे पूर्ण भाव से बाल्टी समाहित होकर रही सरबनी जी मृत्यु बेले पूर्णतार मरी जाए जहाँ आसी आनीला सेटा नहीं कि जीव जदि ताहले से पूर्ण कामी हो गला आ तुम्हें तो मरला बेले तुम्हें जो टंका रखी गडरेज सी चिन्ह पारनी केते टंका रखी केते सुना रखीच मन पड़गनी केते खंड बिस्कुट सुना अच्छे तुम्हें जापर
ତୁମେ ଖଟ ଉପରେ ଜୁକୁ ଜୁକୁ ହେଇ ଚାହୁଁଥିବ, ମୃତ୍ୟୁ ଆସନ୍ନ। ପୁଅ ଆସି କହିବ ମୁଁ ତୁମ ପୁଅ, ବାପା ମୁଁ ତୁମ ପୁଅ କହୁଛି। ବାପା ଜାଣିପାରିବନି ଏ ପୁଅ କି ଝିଅ। ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜଣେ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଯିଏ ଯାହା ଆଣିଥିଲା ଯଦି ଅବଶିଷ୍ଟ ନେଇକିରି ଗଲା, ଆହୁରି ଅଧିକ ନେଇକିରି ଗଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଭରି। ସେ ବାଲ୍ଟିଟା ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ରହିଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇକିରି ଗଲା। ସେଟା କୋଉଠି ମିଳିବ ନା ତୁମେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସ। ପରିଧିରେ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କିଛି ନଥିବ। ତମ 20 ଖଣ୍ଡ ବସରୁ 20 ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ଓଜନ ନେଇପାରିବନି। ବସର 20 ଗ୍ରାମ ବି ତୁମ ସହିତ ଯିବନି। ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ବସ୍ ନା ସବୁ। ସେତେବେଳକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିଛ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନା ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ। ସେଠି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନଥିବ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଲେ ଯୋଉ ବାଲ୍ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ସେଇ ବାଲ୍ଟି ସେମିତି ଥିବ। କେମିତି କେମିତି ରହିବ? ମୁଁ କହିଲେ ଅଜ୍ଞାତ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ, ଜ୍ଞାତ ଶକ୍ତି। ଅଜ୍ଞାତ ଶକ୍ତି ସହିତ ତୁମେ ଯଦି ପରିଚିତ ହେଇଯିବ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତୁମର ହେଇଯିବ। ତା ରହସ୍ୟ ଜାଣିଯିବ, ଅଜ୍ଞାତ ଶକ୍ତିର ରହସ୍ୟ ଜାଣିଯିବ। ଯିଏ ତୁମର ଧଡ଼କନ କରୁଛି, ଯିଏ ତୁମର ଡାଇଜେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଛି, ଯିଏ ନିଦ, ଯିଏ ନିଦ କରଉଛି ତୁମ ଭିତରେ, ନିଦ୍ରା ଆଣି ଦଉଛି, ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସମାହିତ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସମାହିତ ହେଇଯିବ। ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସମାହିତ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ, ତୁମେ ଜାଣିବ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବ। ସେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଲେ। ବୁଝିଲେ? ତୁମେ ଯଦି ପରିଧି ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ଭାବନା କରିକି ପରିଧି ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲ, ଭାବନାରେ ଦୌଡ଼ିଲ, ବୁଝିଲେ? ଭାବନାରେ ଦୌଡ଼ିଲ, ସେଇଟା ତୁମକୁ କେବେ ତାମାନେ ତୁମର ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପରିଧି କଲେ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଅପଚୟ ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବ, ତୁମର ଭାବନା ରଦ ହେଇଯିବ। ପରିଧି ଗଲେ କେନ୍ଦ୍ର, ପରିଧି ଗଲେ ତୁମର ଭାବନା ଅଗ୍ରସର ହେବ, ଭାବନା ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ହେଇଯିବ। ଭାବନା ମାନେ ତମର ବିଚାର, ବିଚାର ଅବସ୍ଥାରେ ଘୁରିବ। ଏଠି ବିଚାର ରଦ ହେଇଯିବ, ବିଚାର ଆଉ ହବନି, ଶୂନ୍ୟତା ଆସିବ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶୂନ୍ୟତା ଅଛି, ଶୂନ୍ୟ ଆସିବ। ତୁମ ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି। ମାନେ ବିଚାର କିଛି ନଥିବ, ମନରେ ବିଚାର କିଛି ନଥିବ। ମନ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କେମିତି ତୁମେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିପାରିବ? ମୁଁ କହୁଛି, ମନ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ, ମନକୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ମନଟା ହଉଛି ପାଣି, ମନଟା ପାଣି। ଆଉ ତୁମେ ବା ତୁମର ଭାବନାଟା ବା ତୁମେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କ୍ଷୀର ବା ଦୁଧ। କ୍ଷୀରଟା ଯେତେ ମିଶେଇବ ପାଣିରେ
କ'ଣ ହବ କୁହନ୍ତୁ? କ୍ଷୀରଟା ପାଣିରେ ଆମେ ମିଶାଇବା, ମାନେ କ୍ଷୀରର ସତ୍ତା ରହିବନି, ଆଉ ସବୁ ପାଣି ହେଇଯିବ। ସେମିତି ମନରେ ଯଦି ତୁମେ ମିଶିଯିବ, ମନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହବ, ମନ ସହିତ ମିଶିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ବି ମନମୟ ହେଇଯିବ, ତୁମ ସତ୍ତା ରହିବନି। ଯେମିତି ମନେ କରନ୍ତୁ କ୍ଷୀରଟା ପାଣିରେ ମିଶେଇଲେ ପାଣିମୟ ହେଇଯାଉଛି, ପାଣି ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛି, ପାଣି ଆଉ କ୍ଷୀରର ସତ୍ତା ରହୁନି, ଲିଭି ଯାଉଛି। ସେମିତି ତୁମେ କ୍ଷୀର ହେଇକିରି ରୁହ, କ୍ଷୀରଟା ନ ମିଶାଅ ପାଣିରେ। କ୍ଷୀରଟା କ'ଣ କରିବ ନା ଦହି କରିବ। ତାମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅବଜର୍ଭ କରି ରୋକି ଦେଇକିରି ତୁମେ ରହିଯିବ, ଆଉ ମିଶିବନି, ମନ ସହିତ ମିଶିବନି। ଦହି ହେଇଗଲା। ଦହିଟା ମନ୍ଥନ କଲେ କ'ଣ ହବ? ଲହୁଣୀ ବାହାରିବ, ବୁଝିଲେ? ଦହିଟାକୁ ମନ୍ଥନ କଲେ ଲହୁଣୀ ବାହାରିବ କି ନାହିଁ? ଲହୁଣୀଟା ପାଣିରେ ପକେଇ ଦିଅ, କ'ଣ ହବ? ତାକୁ ଆଉ ପାଣି ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବନି, ଦବେଇ ପାରିବନି। ଲହୁଣୀ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ପାଣିରେ, ଲହୁଣୀର କିଛି କରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଯଦି ମିଶିବ, କ୍ଷୀରଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ପାଣି। ଟିକେ ଲହୁଣୀ ହଉ ପାଣିରେ ପକେଇଲେ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ତାର କିଛି କରିପାରିବନି, ସେ ଭାସିବ, ବୁଡ଼ି ପାରିବନି ସେ। ସେମିତି ତୁମେ ଯଦି ମନ ସହିତ ମିଶିଯିବ, ଯେମିତି କ୍ଷୀର ମିଶିଯାଏ ପାଣିରେ, ପାଣିର କ୍ଷୀରର ସତ୍ତା ରୁହେନି, ତୁମର ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିବନି। ତେଣୁ ମନକୁ ରୋଧ କରିକିରି, ମନ ସହିତ ନ ମିଶିକିରି ତୁମେ ଆତ୍ମା ସହିତ ବା ନିଜ ସହିତ, ନିଜ ସତ୍ତା ସହିତ ସମାହିତ ହେଇକି ରୁହ, ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିପାରିବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ରୋକିକିରି ତୁମେ ଯଦି ଲହୁଣୀ ହେଇଗଲ, ସ୍ଥିର ହେଇଗଲ, ସ୍ଥିର ହେଲେ ମନ୍ଥନ ହବ, ତୁମ ଭିତରେ ତ ମନ୍ଥନ କରିବ, ସେଠୁ ଲହୁଣୀ ବାହାରିବ। ଆତ୍ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥନ କରିବ, ସ୍ଥିର ହେଲେ ତ ଆତ୍ମା ହେଇଗଲ, ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ତ ଆତ୍ମା ହେଇଗଲ। ତୁମେ ମନ୍ଥନ କରିବ, ନିଜ ଭିତରେ ମନ୍ଥନ କରିବ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିକରି, କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇକରି ତୁମେ ଲହୁଣୀ ହେଇଯିବ। ଧରାଯାଉ ତୁମେ ନଈ ସଦୃଶ, ନଈର ପାଣିଟା ବହି ଯାଉଛି, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲୁଛି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ, ମନ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ତୁମେ ନଈ ନ ହେଇକିରି ତୁମେ ପୋଖରୀ ହୁଅ, ପୋଖରୀ ପାଣି ଯେମିତି ସେଇ ପାଣିଟା ଅବଜର୍ଭେସନ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲାନି, ତାରି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଆକାରରେ ଘୁରିଲା, ମାନେ କୋଉଠି? ପୋଖରୀରେ ଘୁରିଲା ପାଣିଟା, କୁଆଡ଼େ ଗଲାନି। ନଈ ପରି ତୁମେ ଯଦି ମନଟାକୁ ଆଗକୁ ଦେଇଦବ, ତାହେଲେ ତୁମେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନ ରହିକରି ତୁମେ ପରିଧିକି ପଳେଇଲ। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ପୋଖରୀ ପାଣି ସଦୃଶ ତୁମେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବନ୍ଧ। ମନକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଦବନି, ସ୍ଥିର ହେଇକି ତାରି ଭିତରେ ଘୁରିବ ମନଟା, ମାନେ ଆତ୍ମା କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇଯିବ, ଆତ୍ମା ଆଡ଼କୁ ଆସିବ। ଆତ୍ମା କ'ଣ? ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଧ୍ୟାନ କ'ଣ? ବୁଝିଲେ? ଏ ଭିତରେ ତର୍ଜମା ଆସିବ। ତାମାନେ ସେ ପାଣିଟା ଆଉ ବାହାରକୁ ଗଲାନି, ଭିତରେ ରହିଲା, ଧ୍ୟାନ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା, ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା, ତୁମର ଧାରଣା ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା। ଧାରଣା ଆଗେ ତ ରହିଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ମନଟା ଫେରି ଆସିଲା, ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଇଗଲା।
କୁଆଡ଼େ ଗଲାନି। ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିବ ତୁମେ ଫେରେଇ ଆଣିଲ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଇଗଲା। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଲା ପୁଣି ମନ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ତାକୁ ତ ପୁଣି ଲଗେଇବ ନା। ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ରହିଲା, ମନେକର ସେ ପାଣିଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲାନି, ପୋଖରୀ ଭିତରେ ରହିଲା, ତାରି ଭିତରେ ଖେଳିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମନକୁ ତୁମେ ଆଣି କୋଉଠି ଲଗେଇବ? ଫେରେଇ ଆଣିଲ ମନଟାକୁ, ଆଉ ଦେଲନି କୁଆଡ଼େ। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ଧାରଣା, ଧରି ରଖିଲ ମନକୁ, କୁଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଦେଲନି, ଫେରେଇ ଆଣିଲ, ଧରି ରଖିଲ। ତାପରେ ଆସୁ ଧ୍ୟାନ, ଧ୍ୟାନରେ ଲଗେଇବ। ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଧାରଣା ହେଲେ ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଏ। ମନଟାକୁ ଯଦି ଧରି ରଖିବ କେବଳ ଧାରଣା ହେଇଯିବ। ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଧ୍ୟାନ ହେଲେ ସମାଧି ହେଇଯିବ, ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ତୁମେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଁ ତ ସର୍ଟ ସମୟ ନେଇଛି, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରୁନି। ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ପୁରା ଡିପଲି ଭାବନ୍ତୁ, ବୁଝିଯିବେ। କିଛି ନାହିଁ। ମନ ସବୁର କାରକ। ମନକୁ ଧରି ରଖିବା ହଉଛି ଯୋଗ। ମନକୁ କୁଆଡ଼େ ନ ଯିବାକୁ ଦେବା ହଉଛି ଯୋଗ। ଦୁଃଖ ସଂଯୋଗ ବିୟୋଗମ୍ ଯୋଗ ସଙ୍ଗୀତମ୍। ମନକୁ ଦୁଃଖରେ ରହିଥିବା ମନ ପରିଧିରେ ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ହଉଛି ଯୋଗ, ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଯିବା ଯୋଗ। ଦୁଃଖ ସଂଯୋଗ ବିୟୋଗ କରି ଆଣିବା ଅର୍ଥ ଫେରେଇ ଆଣିବା, ମନକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା, ଯୋଗ ହେଇଯିବ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରଚ୍ୟୁତ ହବ, ପୁଣି ମନ ପଳେଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରଚ୍ୟୁତ ହେଲା, ହଲଚଲ ହେଇଯିବ। ମନଟା କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଦବନି। ବେଳେ ବେଳେ ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ, ମାନେ ବିଚାର ଆସିବନି। ବିଚାର ଆସିଲେ ତ ମନ ଚାଲିଲା, ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ଟାଣି ନେଇଯିବ ତୁମକୁ, ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ଟାଣି ନେଇଯିବ। ଥିଏଟର ପଡ଼ିଛି ତୁମ ଗାଁ ଆର ଗାଁରେ, ତୁମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଥିଏଟର ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମନ ପଳେଇବ। ତୁମେ ନ ଗଲେ ମନ ପଳେଇବ, ମନ କଳ୍ପନାରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। କେମିତି ସେଠି ନାଟକ ହଉଛି, କେମିତି ଆକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ହଉଛି, ବାସ୍ କିଛି ମାନେ ତୁମ ସ୍ଥିତି, ତୁମେ ସେଇଠି ବହିଥିବ ବା ସାଧନ କରୁଥିବ, ମନ ଯାଇକି ଉଠିବଣି ସେ ଥିଏଟର ପାଖରେ। ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ମନ ଯଦି ଦବ କୌଣସି ପରିଧି ସହିତ, ସେ ତୁମକୁ ଟାଣି ନେଇଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟାଣି ନେଇଯିବ, ସେଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ। ସେଥିପାଇଁ ମନକୁ ସଂଯମ ରଖିବା ଦରକାର, କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଦବନି। ସେଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ବୁଲିବ। ଯଦି ଏ କୂଳରୁ ଯିବ ସେ କୂଳରେ ମାଡ଼ ଖାଇବା ଆସିବ, ସେ କୋଣରେ କଲେ ଏ କୋଣରେ ଆସିବ, ସେଇ ପାଣିଟା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବନି। ସେମିତି ମନଟା କୁଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଦବନି ତୁମେ। ପୋଖରୀର ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳ ସଦୃଶ୍ୟ ତୁମେ ମନଟାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ମନ କେତେ ବିଶାଳ, ମନ କେତେ ବିଶାଳ, ତାର ଗତି କେତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଚନ୍ଦ୍ରର ରୂପରେଖ ଦେଖିଲା, ଗୋଟା କିଏ ବଙ୍କେଇକିରି ଅନେଇଛି ଜଣା ପଡୁଛି, ଭାବନା ଆସିଲା ଏଇଟା କ'ଣ, ବୁଝିଲେ? କୋଉ ଦୂର ରାଇଜକୁ ମନ ପଳେଇବ। ମନ ନିଜର କଳ୍ପନାରେ ଘର ସୃଷ୍ଟି କରିଦବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦବ। ତେଣୁ ମନ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଦବ, ସ୍ଥିର ହେଇକି ରଖିଦବ, ସ୍ଥିର ପୁରା। ବୁଲିବୁ ତ ଆତ୍ମା କଥା ବୁଲ, ଆତ୍ମା କଥା ଭାବ, ପୁରା ସମାହିତ ହେଇଯିବ ଆତ୍ମା ସହିତ। ତୁମେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିକିରି ତୁମେ ସମାହିତ ହବ ଆତ୍ମା ସହିତ।
ଯେମିତି ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ଜଣେ ଟିଚର, ଯେମିତି ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ଜଣେ କୃଷକ, କୃଷକର ଭାବନା ଆସୁଛି, କୃଷକର ଛବି ଆସୁଛି, କୃଷକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସୁଛି ତୁମ ଭିତରେ। ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି କି ନାହିଁ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, ପରୋକ୍ଷ ନୁହେଁ। ସେମିତି ତୁମେ ନିଜକୁ କହିବ ମୁଁ କୃଷକ ନୁହେଁ, କି ମୁଁ ଟିଚର ନୁହେଁ, ମୁଁ ସୈନିକ ନୁହେଁ, ମୁଁ IAS ନୁହେଁ, ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲ, ତୁମେ କହିବ ମୁଁ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମାର ବିଶାଳ ରୂପ ସହିତ ମିଶିଯିବ, ଆତ୍ମାର ଶୂନ୍ୟତା ସହିତ ମିଶିଯିବ, ସମାହିତ ହେଇଯିବ ଆତ୍ମା ସହିତ। ଯେମିତି କୃଷକର ଭାବନା କରୁଥିଲ ସେମିତି ଆତ୍ମାର ଭାବନା କରିବ, ଶୂନ୍ୟତାର ରୂପ ନେଇଯିବ, ତୁମେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଶୂନ୍ୟ ରୂପ ନେଇଯିବ। ବାସ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ରହିଗଲ, ଅଟକିଗଲ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଭାବନା ଆସୁଛି ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଭିତରର ଭାବନା କରିବ। ମୁଁ କହିଛି ଦିଗ ଦୁଇଟି, ତୁମେ ଯୋଉଠି ଅଛ ପରିଧିକି ଗଲେ ଗୋଟେ ଦିଗ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଦିଗ, ଦୁଇଟି ଦିଗ ମାତ୍ର, ଦୁଇଟି ଦିଗ। ତୁମ ଶରୀରକୁ ସେଇ ରୂପ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ ଯୋଉ ରୂପରେ ତୁମେ ଭାବନା କରିବ। ଭାବନାର ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବ ଶରୀରରେ, ମନରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ, ବିବେକରେ, ବିଚାରରେ, ସେଇ ରୂପ ନେଇଯିବ। ଆତ୍ମା ରୂପରେ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ରହିବା ପାଇଁ। ତୁମେ କିଛି ନହେଲେ ବି, କିଛି ନହେଲେ ତୁମେ କେବଳ ଭାବନା କଲ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି, ଦେଖିବ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଶରୀର ଉପରେ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍। ଶିବୋହମ୍ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ଶୁଭ ଭାବନା କଲେ ସିଂହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଶରୀରରେ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ସହିତ ତୁମେ ମିଶିଯିବ, ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମିଶିଯିବ, ଶରୀରରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଶୁଭ ଭାବନା ସହିତ ଯଦି ଶରୀରରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, ମହାମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଯଦି ଶରୀରରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, ତୁମର ଭାବନା କାହିଁ ପ୍ରଭାବ ନ ପଡିବ ତୁମେ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ହବା ପାଇଁ? ତୁମେ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ହବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଭାବନା ନ ପଡିବ ଶରୀର ଉପରେ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା? ତୁମ ଜ୍ଞାତ ଶକ୍ତି କନଭର୍ଟ ହବ ଅଜ୍ଞାତ ଶକ୍ତି ଆଡକୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କିଛି କିଛି ରହସ୍ୟ ତୁମକୁ ଜଣା ପଡିବ, କିଛି କିଛି ରହସ୍ୟ ତୁମକୁ ଜଣା ପଡିବ, ଜ୍ଞାତ ଶକ୍ତିର, ଅଜ୍ଞାତ ଶକ୍ତିର ରହସ୍ୟ। ଅଜ୍ଞାତ ଶକ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି, ଜ୍ଞାତ ଶକ୍ତି ବି ଅଛି। ଅଜ୍ଞାତ ଶକ୍ତିକି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମେ ସେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ସ୍ଥିର ହେଲେ ତୁମର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିପାରୁଛ ଜଳରେ, ଜଳଟା ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା, ତୁମେ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିପାରିବ। ସେମିତି ତୁମର ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, କୌଣସି ଭାବନା ନହେବ ଆଉ ମନ ଭିତରେ, ତୁମେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଗଲ। ଜାଣ, କେନ୍ଦ୍ରର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲ, କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବ ତୁମେ, ଅବିକଳ ତୁମର ରୂପ ଦେଖିବ। ତୁମ ରୂପ ମାନେ ଆତ୍ମାର ରୂପ, ଶୂନ୍ୟତାର ରୂପ, ଶବ୍ଦର ରୂପ। ଶବ୍ଦମୟ ଅହମ୍, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଅହମ୍, ଆତ୍ମାମୟ ଅହମ୍। ଆର ରୂପ ଦେଖିବ ତୁମେ, ଝଲକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଭିତରେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ତୁମେ ବସିଛ ଧ୍ୟାନରେ, ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ମନ ଦେଇଛ, ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ଦେଖୁଛ, ହଳଦିଆ ଲାଇଟ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ଦେଖୁଛ, ବି ବାଇଗଣୀ କଲର ଦେଖୁଛ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖୁଛ, ରେଡ୍ ଦେଖୁଛ, ଡିପ୍ ରେଡ୍ ଦେଖୁଛ, ସେ ଲାଇଟ୍ ଠାରୁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିପାରିବ।
ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ହବ ତୁମେ କେବଳ ଭାବନା ଥିବ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ପୁରା ସମାହିତ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହୁଛି ସମାହିତ ହେଇଯିବା, ତାମାନେ ଆତ୍ମା ସହିତ ମିଶିଯିବା। ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ହଉଛି ବାହାର ପରିଧି। ନିଜକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବନି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ କୃଷକ, ମୁଁ ଅମକ ପୁଅ, ସବୁ ଭୁଲିଯିବ। ସବୁ ଭୁଲିଯିବ ତୁମେ। ମୁଁ ଅମକର ପୁଅ, ମୁଁ ଅମକର ନାତି, ଇଏ ବି ଚିନ୍ତା ହବନି। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହବ ଏ ଚିନ୍ତା ହବନି। ସେଇଟା କେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସାଧନ କ୍ରମରେ ସମାଧି ଆଡ଼କୁ ଆସିବ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ। ପ୍ରାଣାୟାମରେ ତୁମକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରାଣାୟାମ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରକୃତ ରାସ୍ତା। ପ୍ରାଣ ଆୟାମ ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରାଣର ଗତିବିଧି। ପ୍ରାଣର ଆୟାମ ମାନେ ପ୍ରାଣର ବ୍ୟାୟାମ। ପ୍ରାଣର ବ୍ୟାୟାମ କେମିତି ହବ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଥର କହିଛି। ଯିଏ ସ୍ଥିର ହେଇଛି ସେ ଚାଲିଲେ ବ୍ୟାୟାମ ହବ, ଯିଏ ଚାଲୁଛି ସେ ସ୍ଥିର ହେଲେ ବ୍ୟାୟାମ ହବ। ଯିଏ ଚାଲୁଛି ସେ ତାର ବ୍ୟାୟାମ କେମିତି ହେଲା? ବସିଗଲେ, ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ବ୍ୟାୟାମ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି ଅହର୍ନିଶି, ତାକୁ ରୋକିବାକୁ ଦିଆଯାଉ, ରେଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉ। ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ନ କରିକିରି ତୁମେ ପୁରା ଆସନ କରିଦିଅ ତା ପାଇଁ, ଶବାସନ। ଶବାସନରେ ତାକୁ ରହିବାକୁ ଦିଆଯାଉ, ସୁଖାସନ। ସୁଖପୂର୍ବକ ଯେଉଁ ଆସନରେ ରଖାଯାଏ ତାକୁ ସୁଖାସନ କୁହାଯାଏ। ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ସୁଖାସନ ହେଇଯିବ, ଶବାସନ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାଡ଼ାସନରେ ହବନି, ଛିଡ଼ା ହେଲେ ହବନି। ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଢଳି ପଡ଼ିବ କୋଉଠି, ବସିଲେ ବି ଢଳି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଶୋଇକିରି ପ୍ରାଣାୟାମ କରାଯାଏ। ପୁରା ପ୍ରାଣ ସହିତ ମିଶିଯିବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ଶନେଇ ଶନେଇ, ଧୀରେ 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 ପ୍ରାଣକୁ ଦେଖିବ। ପ୍ରାଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଭିତରକୁ ଯାଉଛି କି ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ତୁମେ ପୁରା ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ, ଯେମିତି ବିଲେଇ ମୂଷାକୁ ଧରିବ, ସେ କୋଉଠି ଥିବ? ବିଲେଇର ମନଟା କୋଉଠି ଥିବ? ତା ଟାର୍ଗେଟ କୋଉଠି ଥିବ? ମୂଷା ଉପରେ, କେବଳ ମୂଷା ଉପରେ। ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ ନବ, ଆଗକୁ ରଖିବ ଗୋଡ଼, ପଛକୁ ଟିକେ ରହିଥିବ ଶରୀରଟା, ଝାମ୍ପ ମାରିବ ନା, ଝାମ୍ପ ମାରିବ ନା। ତେଣୁ ତୁମେ ସେଇ ରୂପରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି କୋଉ ରୂପରେ? ତୁମେ ବିଲେଇ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୂଷାକୁ ଧରିବାକୁ ହେଲେ। ତେଣୁ ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ଶିକାର କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମେ ଶିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମୂଷା ଥିଲା, ଅତି ଉତ୍ପାତ କରୁଥିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ବସେଇ ଉଠେଇଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜା ବିରାଡ଼ି ଖୋଜିଲେ। ବିରାଡ଼ି ଖୋଜିଲେ, ସେ ମୂଷା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ବିରାଡ଼ିକି ଆକ୍ରମଣ କଲା। ବିରାଡ଼ି ଫେରି ଆସିଲେ, ଯେତେ ବିରାଡ଼ି ଅଛି ସବୁ ଫେରିଦେଲେ। ତେବେ ବିରାଡ଼ିଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ବିରାଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ ସେ ବିରାଡ଼ିର ପୋଷକ ଜଣେ ଫକୀର ଥିଲେ। ସେ ବିରାଡ଼ିର ମାଷ୍ଟର, ବିରାଡ଼ି ମାଷ୍ଟରର ମାଲିକ ଜଣେ ଫକୀର ଥିଲେ। ରାଜା ସେଠୁ ଫକୀରକୁ କହିଲେ ତମ ବିରାଡ଼ି ବହୁତ ଚାଲାକ, ତୁମେ ଆଣିଲ, ତୁମ ବିରାଡ଼ିକି ମୂଷାକୁ କେମିତି ଧରିବା? ସେଠୁ କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ବିରାଡ଼ି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ସିଏ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବ, କିଛି ନାହିଁ। ଏ ବିରାଡ଼ି ଗଲା, ସେ ମୂଷାକୁ ଶିକାର କଲା। ପଚରା ହେଲା
ତୁମେ କେମିତି ଶିକାର କଲ? ସେ ତ ବହୁତ ଉତ୍ପାତ ହଉଥିଲା। ଏ ବିରାଡ଼ି କହିଲା ମୁଁ ବିରାଡ଼ି, ମୋ ରୂପ ନେଇକିରି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, କିଛି ନାହିଁ, ଗଲି ଧରିଲି ଆସିଲି, ଗଲି ଧରିକିରି ଆସିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବିଲେଇ କି ଡରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୂଷା, ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ମୂଷାକୁ ଡରିବ, ମୂଷା ଶିକାର କେମିତି କରିବ? ମୂଷା ଶିକାର କେମିତି କରିବ? ପ୍ରାଣାୟାମ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରାଣ ରୂପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ପୂର୍ବକ ଦେଖିବ। ଯେମିତି ଶିକାରୀ, ଯେମିତି ବିଲେଇ ମୂଷାକୁ ସିଧା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିକିରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଝାମ୍ପ ଦେବା ପାଇଁ, ସେମିତି ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାଣକୁ ତାର ଗତିବିଧିକି ଅନୁସରଣ କରିବ। ଯିବା ଆସିବା ତା ଆବାଗମନ ଗତିକି ତୁମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ। ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ଗତିମୟ ହେଇଯିବ, ପ୍ରାଣର ଗତିରେ ତୁମେ ମିଶିଯିବ। ମାନେ ଏଠି ମନଟା ପ୍ରାଣମୟ ହେଇଯିବ, ଏଠି ମନଟା ପ୍ରାଣମୟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତୁମକୁ କିଛି ଦେଖାଯିବନି, ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ନଥିବ, କେହି ନଥିବେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ବି ଜାଣିନଥିବ। ତୁମ ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ, କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଦେଖୁଛି। ପ୍ରାଣମୟ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ମନମୟ ହବନି, ପ୍ରାଣମୟ ହେଇଯିବ, ପ୍ରାଣମୟ, ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ସେଇ ପ୍ରାଣ ବା ପ୍ରିୟା ବା ଆତ୍ମା ତୁମକୁ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରାଣ ରୂପରେ ଯୋଉ ପ୍ରିୟା ଅଛି ତୁମକୁ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମାହିତ ହେଇଥିବା ଆତ୍ମା ରୂପରେ, ଆତ୍ମା ଆଡ଼କୁ ବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହଉଥିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ସାଧନ କରୁଥିଲି, ଅତି ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ସାଧନର, ମୋ ଆଖି ଦିଟା ସିଧା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଡୋଳା ଦିଟା। ଆଉ ସାଧନରେ ବସିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଶରୀର ନଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ, କେବଳ ପ୍ରାଣ ସହିତ ମୁଁ ସାଧନ କରୁଥିଲି, ପ୍ରାଣ ସହିତ। ଏ କବିରଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଉକ୍ତି ଏଠି ମନେ ପଡୁଛି, ଆଭାସ ଆସୁଛି କହିବା ପାଇଁ। प्रिया हो से जे चलो, प्रिया हो से जे चलो, ये आँखियाँ अलसानी। आखिरे निद आसिलानी। प्रिया हो से जे चलो। एठी ए गीत को अन्य भाषा रे निया जाय पारि, अन्य अर्थ रे, किंतु ता ना, ये समाधि कथा। कबीर कहछन ये समाधि कथा। प्रिया हो से जे चलो, ये आँखियाँ अलसानी। प्रिया हो से जे चलो, ये आँखियाँ अलसानी। धीरे पाँव धरो पलंग ना परो। माने धीरे अति संतर्पण रे, पाँव माने गोड़ रखिब खट उपरे। धीरे पाँव धरो पलंग ना परो,
भूलत ननद जेठानी प्रिया हो से जे चलो ये आँखियाँ अलसानी। अलस आसिलानी, निद आसिलानी। जेतेबेले आत्मा सहित तुम मिसिब, प्रिया सहित मिसिब, तुमको आउ किछि देखा जीवनी। मु कहलिनी किछि जना पड़िबनी तुमको। भूलत ननद जेठानी, नणंद नणंद जेठानी, जेठानी बुझिपारछन तो? भूलत नणंद जेठानी, नणंद एवं जेठानी सेगुड़ा अच्छी बोली तुम परिवार भितर जना पड़िबनी। जेते निद आसीबो बा जेते प्रिया को भेटिबो तुम्हें प्राण स्वरूप आत्मा रूप समाधि, सेतेबेले ये जो परिधिर दृश्य नथिबो। परिधिरे नणंद अच्छी, जेठानी अच्छी। कहते कबीरा सुनो भाई साधो, कहते कबीरा सुनो भाई साधो, लोक लाजे बिछलाणी प्रिया हो से जे चलो ये आँखियाँ अलसानी। लोक लाजे बिछलाणी, लोक लज्जा सेठी किछि नाही ना। नणंद अच्छी ना जेठानी अच्छी। प्रिया हो से जे चलो ये आँखियाँ अलसानी। जेतेबेले तुम्हें समाधि आड़क जीव, तुमको किछि देखा जीवनी। केवल समाधि देखा जीव। तुमर शरीर रे, तुमर भाव रे, तुमर रूप रे, तुमर ढंग रे, तुमर कथा रे, तुमर भाव भाषा सबु आड़ पूरा पूर्ण मात्रा रे अग्रसर हो समाधि। सेटा केंद्र अवस्थित। कहते कबीरा सुनो भाई साधो, कहते कबीरा सुनो भाई साधो, लोक लाजे बिछलाणी प्रिया हो से जे चलो ये आँखियाँ अलसानी अलसानी। जय जी। केतटा बाजिला कहतु? एठी रखिबा ए केंद्र परिधि कि आज आम ये रखा। पुणी जदि केतले सुविधा हुए, सुजोग सृष्टि हुए, पुणी आम केंद्र को जावाक चेष्टा करिबा। आ परिधि की जीवानी। बुझले? पूर्णता सहित केमिति आम केंद्र रही परिबा से विषय आलोचना करिबा। तार केतोटी सूत्र अच्छी, 2-3टी सूत्र अच्छी। सूत्र पर आम आलोचना करिबा। हौ हौ ए टॉपिक पर कहतु किए कहबे? गुरुजी ए जो टॉपिक ऊपर आपण कहले जो केंद्र आडे के आसंतु बोली केंद्रटा को स्थान को जगह? केंद्रटा को जगह? हां आज्ञा। तुम्हें जेमती तुम गाँ रे रहीछ, तुम गाँ सारा घर अच्छी, नई पहाड़ अच्छी, सब अच्छी। सेटा तुमर परिधि। बुझले? केंद्रटा तुम घर। बुझिपारे? केंद्रटा से तुम घरटा हूँ केंद्र।
ଗାଁଟା ପରିଧି, ଯୁଆଡ଼କୁ ଯିବ ପରିଧି। ତୁମ ଘରୁ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲିବ ସେଇଟା ପରିଧି ହେଇଗଲା। ତୁମ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର। ସେମିତି ତୁମେ ଯୋଉଠି ଅଛ, ତୁମ ବିଚାର ଯୋଉଠି ଅଛି, ଯଦି ବିଚାର ପରିଧିରେ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ପରିଧିରେ ଅଛ। ତୁମେ ଯଦି ବିଚାରରେ ପରିଧିରେ ଅଛ, ତୁମେ ପରିଧିରେ ଅଛ। ତୁମେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବ ବିଚାର କରିବ, ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲ। କେନ୍ଦ୍ର କହୁଛ କୋଉଠି? ତୁମ ଶରୀର ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ଧରାଯାଉ ତୁମେ ମନଟାକୁ ଶରୀରରେ ବୁଲେଇଲ, ହାତ ଦେଖିଲ, ଗୋଡ଼ ଦେଖିଲ, ପେଟ ଦେଖିଲ, ତୁମ ପାଟି ଦେଖିଲ, ତାହେଲେ ତୁମେ କୋଉଠି ରହିଲ? ତୁମ ବିଲ ଅଛି କି ନାହିଁ? ବିଲ ଅଛି, ଚାଷ କରୁଛ, ତୁମର ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ତୁମେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଲର ଭାବନା ନ କରିକିରି, ତୁମ ଜମିର ଭାବନା ନ କରିକିରି, ବା ତୁମ ଦୋକାନର ଭାବନା ନ କରିକିରି ତୁମ ହାତର ଭାବନା କରିବ, ହାତ, ଗୋଡ଼, ପିଠି, ମୁଣ୍ଡ, ନାକ, ତାହେଲେ ତୁମେ କୋଉଠି ରହିଲ? କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ଶରୀରରେ ରହିଲ। ତୁମ ବିଲରୁ ଫେରି ଆସିକିରି ତୁମ ଶରୀରରେ ରହିଲ। ଯେହେତୁ ଶରୀର ଭାବନା କରୁଛ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଶରୀର ଭାବନା କରୁଛ, ତେଣୁ ଶରୀରରେ ରହିଲ। ସେମିତି ତୁମେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଉ କହୁଛ କୋଉଠି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ତୁମ ଶରୀର ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଶୂନ୍ୟତାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ତୁମ ସେଇ ତାର ଭାବନା କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତାମାନେ ନା ଶରୀର ଭାବନା ହେଲା, ନା ବିଲର ଭାବନା ହେଲା, ନା ତୁମ ଦୋକାନର ଭାବନା ହେଲା, ନା ତୁମ ବସର ଭାବନା ହେଲା। ଯାହାର ଭାବନା କରିବ ସେଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଯିବ। ଭିତରେ, ଭିତର ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ଭାବନା କରିବ ଆତ୍ମା କଥା, ସେ କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ଶରୀର ଭାବନା କଲେ ଶରୀରସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛ, ସେମିତି ଆତ୍ମାର ଭାବନା କରିବ, ଆତ୍ମାମୟ ହେଇଯିବ, କେନ୍ଦ୍ରମୟ ହେଇଯିବ। ଆତ୍ମା ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି, ଖୋଜି ଖୋଜି ଯିବ, ଆତ୍ମାମୟ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି କ୍ରୋଧମୟ ହଉଛ, ରାଗି ଯାଉଛ, କୁକ୍ରୋଧଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯାଉଛି, ଆନନ୍ଦଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଲୋଭମୟ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କ୍ରୋଧମୟ ପୁରୁଷ, କ୍ରୋଧମୟ ଲୋକ, ସେ କ୍ରୋଧିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହେ, ଭାବନା କେବଳ କ୍ରୋଧମୟ ହେଇଯାଏ। ସେମିତି ଆତ୍ମାମୟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ତୁମେ ଆତ୍ମାମୟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ସେଟା କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ କିଏ କୁହନ୍ତୁ? କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ଜୟ ଜୟ। ସର୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ବାବା, ଗୋପାଳ ସାହୁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଗଲା ରବିବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପରିଧି ବିଷୟ ତ ଅନେକ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ଆଜି ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯାହାକି ଆଜି 12ରୁ 1:17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରାଗଲାଣି। ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ବିଷୟ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ସବୁତେ ସେଇ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆମକୁ ବହୁତ 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 ଆନନ୍ଦ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଧି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତା ଭିତରେ ଜନ୍ମ ମରଣ କଥା ଆସିଛି, ଜ୍ଞାତ ଅଜ୍ଞାତ କଥା ଆସିଛି, ସତ ମିଛ କଥା ଆସିଛି, ଆଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା ଆସିଛି। ସବୁ ଗୋଟିଏର ବିପରୀତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ବା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆଜି ଟପିକ ରଖିଛନ୍ତି, ଖୁବ ମନ ଛୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କେମିତି ଯିବା ତାର ବି ବାଟ ଆପଣ ବତଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ, ଏତିକି କହିକିରି ମୋ ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ଜୟ ବାବା, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ।
जय जय और नेक्स्ट के कहवे कि अछंती खोली कहतु गुरुदेव जय जी हाँ जय जय इम्पोर्टाट टॉपिक आलोचना कले गुरुदेव मो मन को पूरा छुई गला मु आखि बंद करके केही शब्द को बात देनी सब तन्न तन्न करके सुनिनी मते बहुत गुरुदेव भल लागला आउ बेसी किछि कहूनी एते सुनी के बहुत खुशी सब बुझी गनी धन्यवाद तुमर मतामत पाई आउ आशा करे तुमर भावना तुमर चिंताधारा बा शुणिबार जो शैली ठीक अच्छी से पुनर्बार पुणी धन्यवाद आउ कि कहबे नेक्स्ट जय 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 किए अछंती क्या हो ये रखा आज सत्संग को ये केंद्र परिधि आलोचना को ये सांग करिबा हाँ जय जय ये सांग करिबा आशा करे ये जो केंद्र परिधि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ये अनुध्यान करी करी जने जो बाट भूली जाइछंती कौन सी छक्कर छिड़ा है मु कुआड़े जीवी यही टॉपिक तुमको नुआ दिग दब नुआ निर्देश दब संकेत दब आशा करे से संकेत को निजर भितर ट्रैफिक अच्छी से तुमको निर्देश दब आओ जेमती तुम्हें बंधु घर को गले बंधु अल्प दूर को आसी तुमको पाछोटी नियंती बाट काले भूली जीव सेमती आत्मा तुमर जो प्रकृत बंधु सी तुमको अपेक्षा करी तुम्हें केबे आसीबो आउ सी मध्य पाछोटी नवाई व्यग्र एति कही मोर बाणी की विश्राम दौची पुणी काली जय 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 जय